हाँ जी प्यारे बच्चों, सब तो पहला तो मेरे वालों आप सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। इस वीडियो दे विच अज असीं वेलकम लाइफ स्वागत जिंदगी इस विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लैके तुहाडे सामने पेश होए आ, तर्क संगत सोच। तर्क संगत सोच के उत्ते एक वीडियो असीं पहलां भी अपलोड कर चुके हैं जो 10th क्लास के वजों सी। यह जो वीडियो है यह 9th क्लास के वजों है। सबजैक्ट सेम है, वेलकम लाइफ यानी कि स्वागत जिंदगी। अज का जो साडा टॉपिक है यह है तर्क संगत सोच। तर्क की हुंदा है? तर्क का भाव हुंदा है हर गल किसी वधिया तरीके नाल सोच समझ के कहनी, जिहदे विच कुछ कारण होवे, रीजन होवे कोई काम करन दा, उहनूं असीं कहने तर्क। तर्क संगत सोच। जो साडी सोच है वह तर्क संगत होनी चाहिए है, उहदे विच कोई तर्क होना जरूरी है, उहदे विच कोई रीजन होना जरूरी है। असीं कोई फैसला लै रहे हां, वो फैसले का कोई कारण होवे, उहदे पिछे कोई समझदारी होवे। ये नहीं कि असीं बिना सोचे कोई फैसला लैता, उहदे पिछे कोई तर्क नहीं। इस करके जो साडी सोच है वह तर्क संगत होनी चाहिए है। इहदे विच असीं अज 3 पॉइंट डिस्कस करांगे। पहला पॉइंट है मेरी पसंद, दूसरा पॉइंट है सवे की तुलना और तीसरा पॉइंट है मीडिया की सही वरतों। इन्हां 3 पॉइंटां ते गल करांगे। पहला पॉइंट है साडे कोल मेरी पसंद। मेरी पसंद का भाव की हो गया कि जो चीज़ है मैनूं वधिया लगदी है। शौक, असीं शौक शब्द भी वरत सकते हैं। जो साडा शौक है कि असीं की काम वधिया तरीके नाल कर सकते हैं, किस काम नूं असीं चंगे तरीके नाल कर सकते हैं, तो वह असीं शौक वजों कर रहे हैं, उहदे विच साडा कोई भी लालच नहीं है। यह जिहड़े शौक ने ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ हो सकता है। इस तरह शौक कोई भी हो सकते ने। जो शौक ने वो असी जेकर असी ने काम दे विच वरत लिया शौक, तो असी उत्थे तो थोड़ी जी मनी भी जनरेट कर सकते हैं। जिवें कि मान के चलो कोई चीज़ असी वरतते हैं, मोबाइल है, मोबाइल असी शौक वजों वरतते हैं, मोबाइल की वरतों करके असी पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है ना। इस तरह यह शौक सी, इस शौक नूं असी ने काम दे विच अपने किते दे विच वरत लिया, तां की हो गई उत्थे तो इनकम जनरेट हो गई, रोजी रोटी होगी, कंप्लीट कर सकते हैं असीं जो अपनियां लोड़ां ने। जिहड़ा शौक है यह इस तरह का होना चाहिए कि जिस दे नाल दूसरे नूं नुकसान ना होवे। ये ना होवे मैनूं फलाने थप्पड़ मारन दा शौक है, नहीं जी, उहदे नाल सामने वाले दा नुकसान भी तो हो रहा ना। इस करके जिहड़ा शौक है वह तां ही शौक है जेकर सामने वाले नूं नुकसान नहीं हो रहा। हाँ, ये हो सकता है कि मेरे शौक नाल सामने वाले नूं फायदा ना होवे, पर उत्थे एक गल भी ध्यान च रखनी है कि मेरे शौक नाल सामने वाले नूं नुकसान ना होवे। इस तरह मेरी पसंद दे विच ये चीज़ां आ सकदियां ने। हुण तुसीं ने ये चीज़ नोट करनी है कि तुहानूं की चीज़ पसंद है, तो जो चीज़ पसंद है, जो तुहाडा सुपना है, सुपना शब्द वरत सकते हैं ते मेरी पसंद, पर जो चीज़ तुहानूं पसंद है, जो तुहाडा सुपना है, उस दे उत्ते तुसीं डेली कुछ काम करदे हो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ कुछ काम करते हो। जेकर डेली नहीं करते तो किन्ने दिनों बाद ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ काम करते हो, किन्ने दिनों बाद करते हो तो वह किन्ना क सार्थक हुंदा है, किन्ना क तुहानूं उस शौक दे नेड़े लैके जा रहे। कोई भी सुपना है तुहाडा, वो जो सुपना है वो एकदम तो पूरा हो नहीं सकता। ये तो है नहीं कि असीं कल नूं जागांगे सुपना पूरा हो जाऊगा, वो पूरा करना पवेगा, हौली हौली करना पवेगा। निक्के निक्के पॉइंट हल करने पैणगे, सानूं 0 तो स्टार्ट करके 100 ते जाना पवेगा। इस तरह तुसीं ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਡੇਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਈਏ, 20 ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, 22 ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 100% ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ। ਸਵੈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦ, ਆਪਣੇ ਆਪ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਖੁਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਦੀ। ਮੱਛੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਤਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਤਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਡੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ। ਸਵੈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੰਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਾਂ ਹੰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਕਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੰਸ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ, ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹੰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਖੰਭ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੌਰੀ ਮੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜੀਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਮੁੜ ਕੇ। ਕਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ, ਚਿੜੀਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਉੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਹੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਲਕਿ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੱਛੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ
ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੋ ਗਏ, ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ YouTube ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਅਦਰ ਜੋ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਉਦਾਸ ਬੈਠੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਉਦਾਸ ਬੈਠੇ? ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉੱਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਲ ਉੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਲ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਵਾਹੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭਲਾ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਲ ਕਿੰਨਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਗੋਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਫਸਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੀਜ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੀਜ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂਗੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਕਰੀਏ। ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਲਤ ਸਾਈਟਸ, ਗਲਤ ਚੈਨਲਸ ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ, ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਹਟ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਾਹੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।